Good morning, students. Hope you all are following hand washing technique and wear the mask when you are going outside, isn't it? Okay. Last week we have started with the lesson 2, state of matter. Last week I started the first lesson. What is the lesson? Lesson number 2, state of matter. In this lesson you have to study the state of matter. What are the state is there? We see the state, three states: solid, liquid and gases. So that properties also we studied in the last class thoroughly. Today in this type of matter, now we are going to study about change in state of matter, that is in solid, liquid and gases. In some changes that we are going to see clearly in that video. When there is a change in temperature, the matter gets changed. Okay, now we are going to see with a simple experiment. You see how matter getting changes due to the different temperature. So first, what is temperature? When you are opening the fridge, you can feel chillness. It is, isn't it? So how is getting chill? The cool air from the fridge we are getting. So fridge is doing the cooling work. If you are going to the road, you have to feel hot sun, hot air. Where you are getting the hot air from the sun, you have to feel the air. So these are the temperature. Cooling means is a lower temperature. In hot air means is the highest temperature. You have to study in detail in the higher classes, 5th, 6th. You have to study in detail. Okay. So now first we are going to see the change the temperature, that is melting. We are going to see about the melting is the first process. Okay, so I am taking ice cube. Can you see the ice cube? Yes. Okay, I am having ice cube. If I am taking out of the fridge this ice cubes like this, இப்போ நான் ஐஸ் க்யூப் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன், இந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து எப்படி வந்து லிக்விடாக சேஞ்சஸ் ஆகுது, அதான் வந்து மெல்ட்டிங்கிற ப்ராசஸ், அதை பார்க்க போகிறோம். ஐ எம் கீப்பிங் ஹியர் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் அவுட் சைட் த பிளேஸ் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜ். ஐஸ் க்யூப் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜை விட்டு வெளியில் கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டோம். I wanted to observe what has happened after 10 minutes. After 10 minutes அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்க போகிறேன். We can see how the ice cube is melted. Ice cube melted and you can see the watering surface. Ice cube ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுச்சு, வாட்டர் சர்ஃபேஸாக மாறிடுச்சு. Now solid changes into liquid through the heating is called at melting. ஸோ சாலிட் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் க்யூப்பு ஹீட்டில் கொஞ்ச நேரம் வெளியில் வச்ச உடனே அது ஹீட்னால என்னவாகுது அப்படின்னா வாட்டராக சேஞ்சஸ் ஆகிறது தான் மெல்ட்டிங். இஃப் யூ லீவ் திஸ் ஐஸ் க்யூப் ஆஃப்டர் 10 minutes, இன்னொன்று அந்த ஐஸ் க்யூப் அப்படியே டச் பண்ண வச்சுட்டே இருந்தேன் அப்படின்னா திஸ் ஐஸ் க்யூப் இஸ் ஃபுல்லி சேஞ்சஸ் இன்டு வாட்டர். ஐஸ் க்யூப் ஃபுல்லி சேஞ்சஸ் இன்டு த வாட்டர். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டட் த மெல்ட்டிங். நெக்ஸ்ட் we have to see the evaporation. Evaporation means I am taking little amount of water and pouring this bowl. வாட்டர் எடுத்து பவுலில் வச்சுட்டு I am keeping this bowl into the hot sun, that is my terrace. அந்த ஹாட் வாட்டரை எடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த பவுலில் போர் பண்ணிவிட்டு இந்த பவுலை கொண்டு போய் நான் என்னோடய வீட்டோட டெரஸ்னால் ஹாட் சன் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு after 4 or 5 hours, after 4 or 5 minutes means if you are keeping the bowl in the morning, you will go and take the bowl before evening. That means 2 o'clock or 3 o'clock you will go and take. காலையில் கொண்டு போய் வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்போ அதை எடுத்துகிட்டு வரணும், ஒரு 4 or 3 ஈவினிங் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சன் வந்து செட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சுருங்க, அந்த பவுலை எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு now you have to watch the amount of water because before you are taking the water, that amount you know. Now you are taking the water, this amount you have to check whether it is same or not. ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கொண்டு வச்ச வாட்டருக்கும் இப்போ வாட்டருக்கும் ஒரே அமௌண்ட்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள், இருக்காது. ஃபஸ்ட் நம்ம வாட்டர் எடுக்கிறப்ப எந்த லெவலில் இருந்தது, அந்த லேயர் இருக்க லெவலில் இருந்தது. நவ் யூ ஹாவ் டு see the water is very very little only. So where is the other water? மற்ற வாட்டரில் எங்கே போச்சு அப்படின்னா it is going to evaporation. So what is evaporation means? That liquid changes into gases, that means vapor, and heating means sunlight. In front of the sunlight ஆறு நமக்கு வாட்டர் நல்லா ஹீட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும், அந்த வாட்டரோட லெவல் வந்து கம்மியாகும், ஏன்னா எவாப்ரேட் ஆகி போகிறது தான் வந்து எவாப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we have to see third one is freezing. What is freezing means? That liquid, that means water changes into ice cube. வாட்டர் வந்து ஐஸ் க்யூப்பாக சேஞ்சஸ் ஆகிறது தான் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீசிங் சொல்லுவோம்.
So now I take some water. This I keep it in the fridge for some times. வாட்டர் எடுத்துகிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன், ரொம்ப நேரம் அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே, இப்போ ஈவினிங் இன்றைக்கி நைட் நான் படுக்க போகிறப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு பவுலில் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருவேன். வச்சுட்டு நான் மார்னிங் ஐ வில் see what I have to observe that water fully changes into ice cube, that is solid stateல மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஸோ ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக ஏதாவது ஒரு ட்ராப் கூட வாட்டர் கிடையாது, எல்லா வாட்டருமே எதுவாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா சாலிடாக மாறிடுச்சு. தட் இஸ் ஐஸ் க்யூபாக சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ சேஞ்சஸ் ஆஃப் லிக்விட் இன்டு சாலிட் ஆன் கூலிங் திஸ் நவுன் as freezing. கூல் பண்ணோன்னே டெம்பரேச்சர் குறைச்சோன்னே அது என்ன மாறுது, ஐஸ் க்யூபாக மாறுது அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் we have to see the condensation. Condensation means that gas changes into liquid. கேஸ் அப்படின்னா வீட்டில் அம்மா வந்து சமைக்கிறப்ப பாருங்கள், சாதம் வைக்கிறப்ப மேலே ஒரு லிட் போட்டு மூடி இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த லிட்டு மேலே வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும். அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த ஹீட் பண்ணக்கூடியதுலேருந்து தான் வருது. அதுதான் இதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா. now I take some hot water in the glass that I close with another glass water with tightly. The top I have to keep some ice cube for cooling. அதாவது அந்த வேப்பர் ஹாட்டாக இருக்க வேப்பரை கூல் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன், மேலே ஒரு ஐஸ் க்யூப் வச்சுட்டு ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் ஐ டோன்ட் டச் திஸ் பாட்டில். கொஞ்சம் நேரம் அந்த பாட்டிலை வந்து டச் பண்ணாமல் வச்சுட்டு ஆஃப்டர் டைம் ஒரு 5 hours 2 hours அப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. நவ் இட் இஸ் மெல்டட். த ஐஸ் க்யூப் இஸ் லிட்டில் பை லிட்டில் இஸ் மெல்டட் த அவுட் சைட் பிகாஸ் ஆஃப் த மெல்ட்டிங். பிஃபோர் யூ ஹேவ் டு see ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல, ஹீட் பட வேணா அந்த ஐஸ் க்யூப் என்ன மெல்ட் ஆகிட்டு சைஸ் குறைஞ்சிட்டு பாருங்கள். இப்போ நான் அதை பாட்டிலாக ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். நவ் ஐ ஹாவ் டு ஓப்பன் த another glass. In that outside the glass, inside the glass some water droplets is there. You see, அந்த வாட்டர் பாட்டிலுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, உள்ள சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது. எங்கேருந்து வந்தது அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மீன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாட் வாட்டர் the vapor is going on the glass, then ice cube is changes that vapor into the liquid by cooling. ஐஸ் க்யூப் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு, அந்த மேலே அந்த வாட்டர் வேப்பரை கூல் பண்ணி திருப்பி அந்த வாட்டர் கிளாஸுக்குள்ளே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் த கண்டென்சேஷன். ஸோ நவ் வி ஹாவ் டு see the definition of the changes in matter. Matter changes their state as the temperature changes. இப்போ டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணால் எப்படி மாறுச்சு, கூல் பண்ணால் எப்படி மாறுச்சு, அந்த ஹீட்டிங்கே வந்து ரொம்ப நேரம் கண்டினியூஸாக ஹீட் பண்ணால் எப்படி வந்தது, கூலிங்கும் வந்து கண்டினியூஸாக ரொம்ப நேரம் கூல் பண்ணோன்னே அது என்ன ஸ்டேஜுக்கு மாறுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினேஷன்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு see. First we have to see the definition of melting. What is melting? Change of solid into liquid on heating. Here solid means ice cube. It changes to water on heating is called the melting. Next is the evaporation. What is evaporation? That water is changes into the water vapor. So water changes into the water vapor. The change of liquid into vapor on heating is called the evaporation. வாட்டர் வந்து வேப்பராக சேஞ்சஸ் ஆகிறது பேர் தான் என்ன அப்படின்னா எவாப்ரேஷன். ஸோ சேஞ்சஸ் ஆஃப் லிக்விட் இன்டு வாட்டர் வேப்பர் ஆன் ஹீட்டிங் இஸ் கால்ட் த எவாப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு see the freezing. Change of liquid into solid on cooling is called freezing. Water I keep on the fridge, it changes into the ice cube, isn't it? So that is called the freezing. Change of liquid into solid on cooling is called freezing. Last we have to see condensation. Condensation means change of gas into liquid on cooling is called the condensation. Last activity you have to see hot water is changes to the water droplets. Hot water வந்து water droplets change பண்ணுறது, that is water vapor வந்து is called as condensation. Thank you students for watching this video.